지난번 책에 L2였지, 그치? 책에서도 뇌에 대해서 나왔잖아. 브로카의 영역, 베로니크의 영역 하는 것처럼 뇌에 대한 설명이 나올 겁니다. 62쪽 먼저 시작할게요. 단어들 적어볼게. 첫 번째 지민이부터 갈게. 노리스볼 영역을 읽어보세요. 멀리서도 볼 수 있다, 그지? 뚜렷한, 분명한이란 뜻이네. 그대로 적을게. 노리스볼 뚜렷한, 분명한. 노티스가 눈치채다, 알아차리다지. able, 보인다고. 이번에 identical. 맞아. 정확히 똑같다, 그치? 똑같다, 똑같은. 우리 일란성 쌍둥이, 이란성 쌍둥이 뭐 이렇게 할 때 일란성 쌍둥이 똑같을 때 identical twins라고 하지. 3번 펑션 갑니다. 명사 동사 다 되네요. The action or activity that is appropriate of a person 맞아. 동사로 쓰면 to operate or fulfill a task or 맞아. 명사로는 기능, 동사로는 기능을 하다, 작동하다. 네 번째 significantly. 맞아. 상당히 부사로 쓰인다, 그자? 상당히. 다섯 번째 organize. to put or arrange in a tidy systematic pattern or structure. arrange 같은 말이네. 어떤 것을 조직하다, 준비하다. 여섯 번째 cognition. The action of knowing, thinking, or listening. 맞아. 아는 거. 그지? 우리는 보통 cognition, 인식 또는 인지라고 얘기합니다. 7번 favor. 맞아. 좋아하다라는 뜻이다. 그죠? 어떤 것을 호의를 보이다. 또는 뭐 approve는 찬성하다. 이런 뜻도 있어. 여러 가지 뜻으로 쓸 거야. 오늘 많이 나오더라. 여덟 번째 utensil. A vessel or tool that is used for eating. 맞아. 음식을 먹거나 요리하는 데 사용하는 vessel. 이거 배 아니고 그릇 아니고 그릇이라는 뜻이다. 그래서 보통은 요리 도구, 기구, 요리 도구에 많이 써요. 9번 preference. 어떤 게 더 좋다고, 그지? preference, 선호. prefer 동사의 명사다. 10번 input. Information or signals that go into 들어가는 거다, 그자? input, 입력. 이게 뭐 투입 이런 뜻도 괜찮다, 그지? 안으로 넣는 거. 11번 laterally. another action at to, from, or on the side. 맞아. 여기에서는 on the side는 뭐 사실 좌우로 뭐 이런 뜻으로 쓰일 수 있는데 동의어가 horizontally, sideways라고 했다, 그죠? 측면으로. 그러니까 이렇게가 아니고 이렇게라는 거다, 그죠? 측면으로, 좌우로. 12번 dominant. Being over, ruling, or controlling fact. superior 같은 말이네. 우세한 또는 dominant, 지배적인. 그 다음에 favoritism. A list of liking an idea or situation more than 더 좋아한다고 뭐라노? 편해. 더 좋아하다. 편해. 14번 defect. 맞아. 어떤 결함 또는 결정, 노브. projected. projected part of the body that is somewhat far. 프로젝트는 돌출된 거야. 튀어나온 부분. 우리 있잖아. 이렇게 뇌에 골이 이렇게 있잖아. 뚝뚝뚝뚝 튀어나온 거. 그치? 그리고 귀 같은 것도 이렇게 동그랗게 생긴 거 로브라고 해요. 우리말로는 엽입니다. 그 다음에 동사네. 스카 갈게요. To avert damage or injury after healing. 맞아. 원래 스카가 흉터잖아. 그지? 근데 동사로 쓰라고 했으니까 흉터를 남기다. 17
17번 logical. Being reasonable, clear, or correct in thinking. 맞아. rational 같은 말이네. 논리적인. 18번 methodical. Doing or performing in an orderly or 맞아. systematic orderly 순서에 맞춘 systemic way 체계적인. 19번 cerebral. pertain to는 뭐뭐랑 관련 있는 이 말이야. 뇌랑 관련 있는 뇌의. 20번 exaggerated. painted or expressed in a unrealistic manner. 우리 exaggerate 이까지가 동사 원형 과장하다다. 그지? 오늘은 이디 붙여가 형용사로 쓰래. 그러면 과장된. 옆에 문제 가보겠습니다. 쓸 때요 형태가 바뀐다는 점을 조금 기억하시면서 해야 됩니다. 1번. According to a qualified examination, she has proven to be good at methodical and systematic. 맞아. 이 시험에서 그녀는 증명했대. 자기가 어떤 체계적이고 시스템이 같은 말이네. 그대로 쓴다. 18번 여기 나오는 얘가 1번입니다. 1번. 그대로 형태 안 바뀌지? 2번. Humans have a process of cognition that is superior. 맞아. 인간은 동물보다 뛰어난 cognition을 가지고 있다. 얘도 형태 안 바뀝니다. 2번 그대로 쓰시면 돼요. 3번. Hormones which are made in the body are chemicals that regulate bodily functions. 바딜리 보자. 호르몬스라고 앞에가 복수형이야. 그지? 아까 붙었지? 그럼 3번에 뭐라 적을까? 펑션에 얘가 명사로 쓰고요. 3번이고 얘는 뒤에다가 s를 붙여줘야 된다. 3번. 4번. Specialists report that the majority of all weight loss claims are greatly exaggerated. 맞아. 4번 exaggerated 그대로 형용사니까 앞면에 5번. He was very self-conscious because his face had been scarred by 에크니가 여드름이거든. 그럼 여기는 scar R 붙이고 품사 동사다. ed 붙여야 돼. 에크니에 의해서 흉터가 생긴이라고 해줘야 돼. 그러면 5번은 R 하나 더 쓰고 ed. 6번. There was a small defect on the new computer screen, so we had it. 맞아. 결함이 생겼네요. 그래서 교체해야 되겠대. 그대로 defect. 7번. It is said that nails grow faster on the dominant hand and 맞아. 많이 쓰는 손에 손톱이 더 빨리 자라는 거야. 7번 도미는 그대로 형용사. 8번. The couple requested an expensive set of silver utensils on their wedding registry. 맞아. 등기소에다가 뭐 어쩌고저쩌고 실버 유텐슬에 S 붙여야 됩니다. 8번이다 그죠? 8번. 똑같은 말이네. 유텐슬. S 붙여서 쓰세요. 그 다음에 9번. To identify good patents chosen with an emerald and a pearl are now on display at the jewelry machine. 맞아. 똑같이 생긴 골드 펜던트 알지? 앞에 달려있는 장식 같은 걸 말하죠. 9번 그대로 갈게. 형용사는 안 변하니까 identical. 10번. Although most of the employees did not like the new policy, there were a few who were in favor of it. 시제가 과거형이고 수동이냐 그것을 favored 하는 붙일게요. ed 붙여서 왔습니다. 10번 이렇게 형태 바뀐다는 거 조금 조심해서 쓰시고요. B의 1번은 rational, logical 17번 논리적인 arrange, organize, clear evidence 1번에 나오는 noticeable 뚜렷한 분명한 눈에 띄는. 자, 오늘 뇌에 대해서 설명을 할 겁니다. 뭐 뇌 부분을 다 외울 필요는 없지만 우리 사람 있잖아. 뇌가 사실은 별개인 것처럼 보이지만 두 개의 방구가 연결돼 있고 각각의 기능을 한다. 이런 설명 나올 거예요. 사실 앞에 단어가 전부거든. 문법은 헷갈리는 거 별로 없어요. 끊을기만 잘 하시면 됩니다. 시작한다. A noticeable feature of the human brain is that it is divided into two distinct hemispheres, or halves, that look nearly identical to one another. 인간 뇌의 뚜렷한 특징은 이것이 나누어진다는 것이다. 두 개의
연결되는 반구로 또는 반축으로 서로 동일하게 보입니다. 맞아. 이 사람 같은 말 쓰기 싫었다 다르게 쓰대. 아주 눈에 띄는 뚜렷한 특징은 인간의 뇌에서 이것이 나눠진다는 거지. 두 개의 별개 딱 구분되는 헤미스피어, 방구. 이 방구를 우리는 뭐라고 하냐면 절반짜리가 두 개 있다 이 말이다, 그지? 어떤 절반이냐? 똑같이 보이는. 그렇구나. A small area of space separates most of the two hemispheres, which are connected by a bridge. 작은 영역은 공간을 분리한다. 대부분의 두 방구에 연결된 다리. 다리라고 표현하고 있는데요. 그러니까 실제로는 이 반구가 이렇게 나눠져 있지만 얘네가 똑 떨어져 있는 건 아니다. 연결되어 있다. The two halves, though similar in looks, function in significantly different ways. 두의 절반이 보이기에 비슷해 보이지만 작동한다. 상당히 다른 방식. 맞아. 이 두 개의 절반, 즉 반구라는 것이 외관상 in looks 명사다, 그죠? 외관상 비슷해 보이기는 도 하지만 그렇기는 하지만 상당히 다른 방식으로 기능을 한다. There are noticeable differences in the way each half of the brain handles information and organizes the process of cognition, particularly in the part of the brain responsible for managing higher functions, such as language, reasoning, and creativity. 또 앞에서부터 그냥 가. 있다. 이것은 분명한 차이점이 분명한 차이점이 있다. 하는 방식에 있어서 반 뇌의 각각의 절반이 정보를 다루고 인지의 과정을 조직하는 방식에 있어서 특히 뇌 부분. 책임진다고 관리하는 것을 더 나은 맞아, 더 높은 기능을, 어떤 기능이 더 높은 기능이야? 언어, 논리. 창의성과 같은. 맞아. 자, 첫 번째 단락은 소개했습니다. 뇌는 이렇게 딱 보면 눈에 띄는 헤미스피어 절반의 반구, 우리는 보통 헬프 두 개 있으니까 헬프스라고 부른다, 그죠? 그렇지만 얘네는 완전 똑 떨어지는 건 아니야. 브릿지에 의해서 연결돼 있고 비슷하게 생겼지만 똑같이 생겼어. 사실 똑같이 생기기는 했지만 하는 기능은 다르더라. 뭐가 다른디? 그러면 얘기해 줍니다. Consider, for example, the fact that people are either right or left-handed, or that they favor one hand over the other in performing tasks, such as writing, using eating utensils, or playing a musical instrument. 예를 들어 생각해봐라. 사람들이 오른손잡이 또는 왼손잡이라는 사실을, 또는 그들이 과제를 수행할 때 한 손을 다른 손보다 선호한다는 것을 쓰고 놀이기구를 사용하고 또는 음악기구를 연주하는. 맞아. 생각해봐. 예를 들어서 이런 사실, 어떤 사람이 우리 왼손잡이, 오른손잡이를 어떻게 표현하노? right-handed, left-handed 이렇게 표현해. 어떤 사람이 앞에 비동사 붙었잖아. 그럼 형용사라는 말이잖아. right 다음에 사실은 handed 있는데 안 적은 거지. 오른손잡이든 왼손잡이라고 말하든가, 아니면 이 사람들이 더 좋아한다고, 이때 over는 보다라는 뜻이지. 한 손이, 야 손은 딱 두 개밖에 없잖아. 그러니까 원이고 나머지 하나는 디아들이라고 했다. 그래서 어떤 일을 수행하는 데 있어서, 예를 들면 글을 쓰거나 밥을 먹거나 악기를 연주하는 데 있어서 이런 사실 한번 생각해봐. The cause for this preference is in the way the two halves of the brain handle information to control the body. 이 서로의 머리는 뇌의 두 절반이 정보를 다루는 방식에서 기능한다. 신체를 통제합니다. 맞아. 신체를 통제하기 위해서 뇌의 정보를 다루는 방식에 있어서 차이다. The brain handles input from the body and exercises control over it laterally. 뇌는 다룬다. 입력을 신체로부터 해. 그리고 지배한다. 이것을 측면으로. 맞아. 뇌는 다룬다. 뭐를? 입력을 신체로부터, 그리고 행한다. 통제를, 그것을 측면으로. 이 말의 뜻은
This means that the left side of the brain is responsible for controlling the actions of the right side of the body, and vice versa. 이것은 의미합니다. 뇌의 왼쪽 부분이 담당한다고 제어하는 것을 신체의 오른쪽 부분의 행동들 그리고 반대로 vice versa 하면 역도 그러니까 반대 역이라는 것은 반대도 그래서 반대도 마찬가지인 말이다. vice versa. 수거 구문이나 뭐 이런 거 있잖아. be responsible for 뒤에 이제 동명사 붙이는 거 이런 거 많이 들어봤지? 뇌의 왼쪽 반구는 신체의 오른쪽 반대를 통제한다. 그래서 Researchers believe that people are either right or left-handed based on which brain hemisphere is dominant or favored over the other. 연구자들은 믿는다. 사람들 오른손이나 왼손인 사람들이 기초한다고 어느 뇌의 반구가 지배적인지 혹은 찬성을 보이는지 그러니까 명사 지금 여기는 favor가 엄청 뜻이 많아서 나온 거든. 명사는 호의 친자, 동사로서 쓰지 찬성하다, 편애하다 또는 어떤 것에 유리하다, 오늘 편애하다, 더 좋아한다는 말이야, 그지? 그래서 명사로 favoritism까지 나와 있습니다. 마찬가지로 손 같은 경우는 두 개밖에 없으니까 대하다 그러다. 그래서 연구자 역시 이 사람이 오른손잡이냐 왼손잡이냐의 기반은 뭐냐면 내가 어떤 뇌가 더 많이 쓰는가에 기반을 둬서 그렇다라는 거야. 그렇구나. The importance of such left-right favoritism in the brain is not fully understood. 중요한 것은 이런 오른쪽 왼쪽 편애의 편애는 완전히 이해되지 못해. 맞아. 완전히 이해되지는 않는다. 잘 모른다는 거다. 그래서 우리 첫 번째 단락에서 뇌의 전반적인 걸 설명했어. 방구로 나눠져 있고 외관이 어떻고 이렇게 설명했고, 두 번째 단락에서는 이제 예시를 들어서 어떤 사람이 오른손잡이냐 왼손잡이냐는 내가 어느 쪽을 더 많이 쓰느냐에 따라서 달라지는 거다. 근데 이유는 잘 몰라. 왜 그런지는. 그렇구나. 그럼 세 번째. Scientists have been able to learn much about the divided brain by studying patients suffering from brain injuries or defects. 과학자들은 많은 것을 알아낼 수 있었다. 그 분리된 뇌에 관해서 연구함으로써 환자들의 정신사고를 결함을 그럼 우리가 사실 뇌가 이런 기능을 한다라는 것을 어떻게 알겠어? 산 사람의 뇌를 열어볼 수도 없고, 그치? 당연히 환자를 연구함으로써다, 그치? 어떤 환자냐면 suffer from 뭐뭐로 고통받다, 시달리다, 뇌의 부상이나 뇌의 결함이 있는 사람을 연구함으로써 알아낼 수 있었대. A famous case from 1862 involved a man suffering from a brain dysfunction called aphasia that left him unable to find words to use to communicate his thoughts. 유명한 사례는 1862년에 포함했다. 한 남성을 겪고 있는데 기능 장애를 실어증이라고 불리는 놔둔 그를 찾지 못하게 단어들을 그가 그 생각들을 소통하는 데 사용할. 맞아. 이게 실어증이야. 실어증은 일단 그 신체상의 구조의 문제가 아니라 내가 내 생각을 표현을 해야 되는데 적절한 단어를 찾을 수 없게 left 이렇게 둔다라는 의미다. 그래서 그를 둔 실어증에 겪는 고통을 겪고 있는 한 남자의 경우가 있었다. 그렇구나. From this case, Dr. Paul Broca discovered that the left frontal lobe of the brain, later named Broca's area, controls the ability to use language. 이 경우부터 박사 브로카가 발견했다. 뇌의 저쪽 전류역, 나중에 브로카의 영역이라는 이름이 지어진 대화한다고 언어를 사용하는 데 있어. 맞아. 우리 브로카 영역이라고 부르거든. 이 사람의 이름을 딴 거야. 이 폴 브로카라는 사람이 전두엽 프론털이 앞이잖아. 그치? 왼쪽 전두엽 앞에 있는 머리 옆의 이 부분이 나중에 브로카 영역이라고 하는데요. 언어 사용 능력을 통제하는 부분이었어. 그래서 He determined this when he discovered that the brain of the patient was scarred in that area from a childhood accident. 이것을 결정했다. 그가 환자의 뇌에서
사고로부터 그지 사고로부터 이 손상이 생긴 환자로부터 이 사실을 알게 되었어. 자, 세 번째 단락에서는 그러면 우리가 뇌가 이런 기능을 하는 거 어떻게 알아요? 라고 했더니 사실은 이런 뇌 장애를 가지고 있거나 환자의 경우를 통해서 알게 되었고 대표적인 예로 실어증을 겪는 한 환자의 통해서 살펴봤어. 마지막 단락 가봅시다. There is a common belief by the general public that the distinction between the left brain and right brain influences personality or ability. 일반 대중에게는 흔한 믿음이 있다. 왼쪽 뇌와 오른쪽 뇌의 차이가 영향을 준다고. 영향을 준다고 성격 또는 능력. 맞아. 그러니까 우리가 왼손잡이 오른손잡이처럼 뇌의 이곳이 발달하며 이 사람은 이런 성격이다 또는 이런 능력이 있다라는 일반적인 믿음이 있는데 예를 들어 볼게. For example, people who are right-brained are commonly described as being creative in casual conversation, whereas people who are left-brained are generally described as being logical and methodical. 예를 들어 우뇌가 우세한 사람들은 좀 묘사된다. 창의적인 것으로 일상생활에서 반면에 자뇌가 우세한 사람들은 일반적으로 묘사된다. 논리적이고 체계적인 맞아. 논리적이고 체계적이라고. However, the functions of the brain and its connections to the cerebral divisions have not been scientifically proven by neurologists. 그러나 기능들은 뇌 그리고 그것의 연관성들은 뇌 분열들의 과학적으로 입증되지 않았다. 신경학자들의 맞아. 신경학자들에 의해서 정말 뇌가 이렇게 뇌의 기능이 이러하다. 얘는 이런 기능을 해. 라든가 뇌 구분의 이것의 연관성은 사실 과학적으로 증명된 바는 없다. In fact, because the brain is so complex, statements regarding discoveries about it are often very general, exaggerated, and not true of all people. 사실은 매우 복잡하기 때문에 그것에 관한 발견에 대한 진술들은 종종 매우 일반적이거나 과장되었거나 모든 사람들은 제대로 사실. 맞아. 이것에 관련된 발견들에 관한 스테이트먼트 진술들은 너무 일반적이고 과장되어 있고 모든 사람에게 다 통하는 건 아니더라. Therefore, simply because a personality is either creative or methodical does not mean that they are necessarily right or left-brained. 그러므로 단순히 성격은 창의적이거나 체계적인 것은 말하지 않기 때문에 어떤 사람의 성격이 창의적이거나 아니면 체계적이다라는 것은 의미하는 건 아니다. 뭐? 그들이 필수적으로 오른쪽이나 왼쪽에 대해 뇌가 발달했다라는 뜻은 아니다. 네 번째 단락은 사람의 성격과 이 사람이 가진 능력에 관해서 보통 사람들이 이렇게 말하는데 꼭 그런 것은 아니다. 1, 2, 3, 4 있는 걸로 봐서 끼워 넣힌 문제가 있는 것 같죠? 보고 갈게요. 8번 문제입니다. 69쪽 8번 상자 낼 거 해석해봐라. 다른 이것은 믿어진다. 왼손잡이 사람들은 미술을 잘한다고 반면 오른손잡이들은 수학을 잘한다고 믿어진다. 어디 넣을까? 어디 넣을까? B. 첫 번째 지금 예를 했잖아. 야, 예를 들어서 일반적으로 오른뇌가 발달한 사람이 크리에이티브고 하고 그 설명에 부가 설명을 붙인다, 그죠? 그럼 1번, 2번까지는 같은 내용이었는데 뒤에서부터 이제 다르잖아. 하지만 사실 과학적으로 증명된 바는 없어. 8번의 정답은 2번입니다. B입니다. 빠르게 답을 확인해 볼게요. A 해석하고 답 갈게요. 뇌의 방구를 연결하는 다리가 있다. 뇌의 방구를 연결하는 다리가 있다. 맞죠? 책에 써는 브릿지라고 얘기했다. true. 2번. 그 방법은 뇌에 조직한다. 아마 추리 분류 생각을 다르게 다르게 맞아요. true. 3번. 만약 사람이 왼손잡이라면 왼쪽 부분이 더 우세하다고 아니다. 그자 왼손잡이라면 오른쪽이겠지. F. 폴스. 4번. 뇌 안에 있는 위치 언어 사용이 제어되는 건 발견되었다.
뇌 부상이 있는 맞아. 어떤 사람 뇌 부상이 있거나 결함이 있는 환자를 연구함으로써 알게 되었잖아. true입니다. 5번. 과학자들은 증명할 수 있게 되어왔다. 사람들 오른쪽의 뇌를 사용하는 사람들이 창의적이고 일상 대화에서 더 창의적이라고 뭐 프로브했어? 못했지. 모른다고 했는데 F입니다. B 1번 identical 동일한 똑같은 같은 말은 C indistinguishable 앞에 in이 반이어 접두사야. distinguish가 구별하다 라는 뜻이잖아. 앞에 in 붙어서 반대말 같은이야. 이번에 도미는 우세한 지배적인 A의 superior 세 번째 단락에 나오는 이 사람 다른 사람을 찾으래. 세 번째 단락 봐봐라. 세 번째 단락 봐봐라. 아유 가볼게요. 세 번째 단락. 좀 뜯어지게 되네. 아주 유명한 케이스는 한 남자를 포함해서 어떤 남자야? 어페이지를 겪고 있는 실어증을 겪고 있는 한 남자. 그는 알아냈어. 이 사실을 그가 발견했을 때 이상하다 그자. 여기 히 나오고 세 번째 나왔구나. 한 남자. 그 남자가 말 못하는 거 맞다 그자. 그는 알아냈어. 이 사실을 when he 나오고 한 번 더 he는 어딨냐? 마지막은 patient다 그지? 그러니까 정답은 C지. 그 다음에 4번에 exaggerate 뭐고 과장하다 이 말이다 그지? 정답이 C인데요. 원래 embellish는 사전에 찾으면 뭐냐면 장식하다, 꾸미다라는 뜻이야. 그지? 너무 덕지덕지 갖다 많이 붙였다 이 말이지. A번에 incorporate 무슨 뜻이고? 포함하다. 그지? imply 암시하다, simplify 단순화하다 아닙니다. 1번 인간 뇌의 어떤 측면을 저자는 포커스를 맞추고 있냐? 오늘은 뭐고? 좌방구, 우방구 뇌에 두 개 나눠진 부분이 있고 어떤 기능을 하는지다. 그죠? 정답은 D. 2번 추론해보세요. 어떻게 뇌가 더 높은 기능을 매니지, 처리해낼 수 있는지. 그 다음 사람 누구야? 정답은 A. 뇌의 양쪽 부분이 그지 더 높은 기능을 다 처리하고 있습니다. 3번 지문에 따르면 뭐가 결정해? 어떤 사람이 얘가 왼손잡이인지 오른손잡이는 뭐가 결정한다? C. 어떤 뇌를 방구를 더 많이 사용하는가에 따라. 4번 지문에 따르면 어떻게 과학자들은 알 수 있었어? 뇌에 이런 다른 부분이 이렇게 다른 기능을 한다는 걸 어떻게 알 수 있었어? D. 타진 사람을 연구해 보니까 그렇더라 라는 걸 알았다. 그지? 5번 알 수 없습니다. 닥터 폴 브로카의 발견을 통해서 알 수 없다. 정답은 B. B는 뭔데? 읽어봐라. 해석해봐라. 왼쪽의 전두엽에 비해 뇌 왼쪽의 전두엽에 비해는 유발한다. 손상을 사람의 의사소통 능력. 이게 실어증이야. 이게 맞는 말이라고. 이게 맞는 말이라고. 실어증이 뭐였냐면 내가 소통을 해야 되잖아. 근데 적절한 단어를 찾지 못하는 것이 실어증이라고. 그래서 이 사람이 그 부분을 다치게 되면 이게 문제가 되는구나 라는 걸 알아냈다고. 틀린 것을 찾으라고. 틀린 것을. 어디 찾으라고 답을. 이 사람은 보컬 코드가 뭐고? 성대. 목의 기능에 문제가 생겨서 말을 못하는 게 아니라 A 아니에요? 이게 답이 B라고 한 거야? A라고 했어? 그래, 난 B라고 들었어. 혼자 웃고 있었네? 선생님이 잘못 못 알아들은 것을 즐기고 있었네? 정답은
아니 나는 이거 B라고 해서 B를 해석하라고 한 거지. 정답이 6번 네 번째 단락의 주제는 뭐니? 정답은 이제 잘 들어야 되겠어. 너희는 다 똑같이 말하는 것 같아. 응? 알아맞혀봐. 응? A가 C가 B가 C다 그죠? 이게 사람의 성격이나 능력이랑 관련 있느냐라는 내용이었죠. 정답 C. 7번 지문에 따르면 팩트는 뭐야? 사실은 뭐야? D. 이게 좌방구, 우방구, 뭐 왼손잡이, 오른손잡이 사실 명확하게 증명된 바는 없다. D. 줄 거 봅니다. 1번 뇌의 피지컬 이 외관상 특징이 어떻게 되느냐라고 했는데 줄 끌게요. 첫 번째 단락. 첫 번째 줄 갈까? 인간의 뇌에 아주 눈에 띄는 특징은 두 개의 뚜렷한 반구로 나눠져 있어. 이 헤미스피어를 우리는 보통 헬브즈라고 한다. 그래서 거기 줄 풀어. 뭐 한 문장 더 해도 괜찮아. 이 반구로 딱 나눠져 있는데 우리 눈에 보이지 않지만 브릿지 연결돼 있다. 그까지 1번. 뇌의 반구는 어떻게 신체를 통제하나요? 좌반구는 뇌 신체의 오른쪽 뭐 그거잖아. 어딨노? 두 번째 단락 밑에서 세 번째 줄. 뇌의 좌반구는 오른쪽 신체 통제하고 바이스 벌사 역도 마찬가지. 3번. 왜 어페이지아 실어증을 겪고 있는 왜 실어증을 겪고 있다라고 세 번째 단락에 말하고 있는가? 이 사람 다치셨잖아요. 그지? 세 번째 단락에 맨 마지막 갈까? 이 사람은 사실 어린 적 사고로부터 뇌에 상처를 입었어. 조금 더 말하자면 부위를 얘들아 위에 레프트 프론털 로브 이 부분에 스카를 입은 거다. 그죠? 그 부분 죽으시면 됩니다. 조금 더. 4번 대중들의 일반적인 의견은 어때? 이 뇌와 성격에 관해서 아까 뭐라고 했냐면 네 번째 단락 세 번째 줄 예를 들어 우뇌가 발달한 사람은 흔히 창의적이다. 일상적인 대화에서. 반면 좌뇌가 발달한 사람은 논리적이고 메터디컬 좀 체계적이다. 이렇게 말하더라. 4번. Why is the notion distinction? 자, 오른쪽 뇌와 왼쪽 뇌의 이런 구별에 대한 개념이 성격이나 능력에 영향을 주는 것이 Why is not accurate? 왜 정확하지 않느냐고 물었어. 왜? 증명된 바가 없으니까. 네 번째 단락에 금방 밑줄 찌인데 둘레 여섯 번째 줄 however 다음 문장 갈게요. 사실 뇌의 구분에 관한 연관성 이거 과학적으로 신경학자에 의해서 증명된 바는 없어. 그러니까 정확하다고 말할 수는 없다. 마지막 단어 갑니다. 1번 해라. 누구? 빨리 하자. 지금 시간 많이 남지 않았거든? These days, it is not uncommon to pierce other areas of the ear besides the lobe. 맞아. 요즘에는 안 흔한 게 아니다. 흔하다고. 우리 보통 로브가 귓볼이거든. 이렇게 튀어나온 거. 여기 말고도 뭐 위에도 하고 코도 하고 뭐 많이 하시죠. 뒤에 나오는 로브는 예복이다. 옷이다. 2번. We could not understand the function of the word triangle. 맞아. 펑션 기능이고요. 뒤에 정션은 교차점. 합쳐지는 교차로 합류점 이런 뜻이다. 3번. Guyana was founded by the Spanish in 1835, but was taken over by the US in 1846 and later renamed San Francisco. 샌프란시스코의 역성 같다. 그죠? 레이럴 후에 레이스는 최근에 최신의 이란 뜻이죠. 4번. Scientists find that identical twins who were brought up together were more similar than those brought up. 뒤에 나오는 아이덴티컬 일란성 쌍둥이고요. identifiable 이말 ABL이가 붙으면 뭐고? 인식 가능한, 구별 가능한이란 뜻이다. 5번. More than 50,000 babies are born in the U.S. each year with alcohol-related defects. 맞아. 알코올과 관련된 결함, 디피스 폐기시키다. 이렇게.